સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંબોધન કરી રહ્યા છે સીધા જ। श्री मनीषाबेन वकील, श्री केयूरभाई रोकड़िया, श्री चैतन्यभाई देसाई, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्रभाई त्रिवेदी, एनवी पटेल, श्री लाखावाला जी, प्रदेशना सहप्रवक्ता श्री भरतभाई डांगर, महिला मोर्चाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योतिबेन पंड्या, डेप्यूटी मेयर श्री चिरागभाई बारोट, स्टेन्डिंग चेरमेन श्री डॉक्टर शीतलभाई मिस्त्री, पक्षना नेता मनोजभाई पटेल, दंडक श्री शैलेषभाई पाटील, शिक्षण समितिना अध्यक्ष श्री मिनेशभाई पंड्या, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारी, उपस्थित सौ लाभार्थी भाईओ बहनों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता और यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीए देश में सौना साथ, सौना विकास, सौना विश्वास और सौना प्रयासना कार्यमंत्र थी विकासनी गेरंटी आपी है। सौने विकासनी समान तक मळे ए माटे वडाप्रधान श्रीए साचा अर्थ में गरीब, वंचित, पीड़ित, छेवाड़ाना मानवी, निराधार लोकोनी चिंता करी है। गरीबों ने छेवाड़ाना नागरिकों समानभेर जीवन वितावी सके ते माटे वडाप्रधान श्री अथाक मेहनत करीने घणी जनकल्याणलक्षी योजनाओं द्वारा आ विकास क्रांति साकार करी है। एना परिणामे समग्र देशे मोदीजीनी गेरंटी में विश्वास मूकीने 3 राज्यों में भाजपने जीत अपावी है। 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्रभाई देशनी जनताए सुकान सौंप्यु त्यारथी गरीबों, वंचितों ने मुख्य धाराओं में लाववानी ने तेमना सर्वांगी विकासनी परंपरा शुरू थई है। आदरणीय वडाप्रधान श्रीनी विजनरी लीडरशीपना भारते विकासनी नवी ऊंचाई हासिल करी है। તેમના પ્રયાસોના પરિણામે છેલ્લા 9 વર્ષમાં 13.5 કરોડ જેટલા લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ પહેલા તો જનધન ખાતાઓ દ્વારા દેશના નાનામાં નાના નાગરિકને પણ અર્થવ્યવસ્થા સાથે જોડાય છે અને તેમને માટે બેન્કિંગ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી આપી। જનધન યોજના દ્વારા समग्र देश में 51 करोड़ थी वधु लोकोना जनधन खाता खोल्या छे ने एमांथी पण गुजरात में 1 करोड़ 82 लाख जेटला लोकोए बेंकिंग सुविधा साथे जोड़ाया छे। एटलुं ज नहीं, गरीब, वंचित, छेवाड़ाना नागरिकों ने बेंकिंग साथे जोड़ीने वडाप्रधानश्रीए विविध कल्याणकारी योजनाओनी आर्थिक सहाय सीधी लाभार्थीओना खातामां वहेंची एवी व्यवस्था करी। कोरोना कपरा काल में पण वडाप्रधान श्री लाभार्थीओना खाता में सीधी आर्थिक सहाय पहोंचाड़ी है। कोरोना समये आपणे जोयुं छे के मोटा मोटा देशों में लोकोने सरकारे भगवान भरोसे छोड़ी दीधा हता, त्यारे आपणा आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए फ्री वेक्सिनेशन अने फ्री राशन आपीने लोकोनो रोग अने भूख बंनेथी रक्षण कर्युं। कोरोना संकट काल पछी गरीब मानवी रोजनु कमाई रोज खानार लोकोने फरी बैठा करवा वडाप्रधानश्रीए पीएम स्वनिधि योजना शुरू करावी। गरीब के नानो माणस बैंक मांथी लोन नहोतो लई शकतो, केम के एना जामीन कोण थाय। पीएम स्वनिधि योजना द्वारा नरेंद्रभाई पोते देश में करोड़ों नाना वेपारीओना जामीन बन्या अने तेमने लोन अपावी। नाना धिराण माटे आ पीएम स्वनिधि मोटी सहाय योजना साबित थई है। पीएम स्वनिधि योजना में वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शन में गुजराते अत्यार सुधीमां 5.5 लाख थी वधु स्ट्रीट वेन्डर्सोने, फेरियाओने, नाना वेपारीओने कुल मळीने 700 करोड़ थी वधु रकमनी लोन अपावी है। वडोदरा शहर में ज पीएम स्वनिधि अंतर्गत 54 करोड़ थी वधु रकमनी लोन सहाय आपी है।
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાના લાભો જરૂરિયાતમંદ લાભાર્થી સુધી પહોંચાડવા વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં સ્વનિધિ સે સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમ પણ શરૂ થયો છે. આ કાર્યક્રમ હેઠળ પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના, જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના, સુરક્ષા વીમા યોજના, શ્રમયોગી માનધન યોજના, જનની સુરક્ષા યોજના, માતૃવંદના યોજના જેવી 8 ગરીબ કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને એક સાથે આવરી લેવામાં આવે છે. જનસેવાની આવી યોજનાઓને 100% સેચ્યુરેશનથી ખરા લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવા વડાપ્રધાનશ્રીએ 15મી નવેમ્બરથી દેશભરમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાની શરૂઆત કરાવી છે. આ સંકલ્પ યાત્રાના માધ્યમથી મોદી સરકારની ગેરંટીવાળી ગાડી આજે છેવાડાના માનવી, વંચિત, ગરીબ સૌ લાભાર્થીઓ સુધી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભ માટેની ગેરંટી લઈને દેશ રાજ્યના ખૂણે ખૂણે પહોંચીને લાભાર્થીઓના આત્મવિશ્વાસ વધારી રહી છે. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા જન સુખાકારી, નાગરિક કેન્દ્રીય સુવિધા અને આરોગ્ય સેવાના લાભો પણ લોકોને ઘેર બેઠા પહોંચાડે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના અમૃતકાળમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારતનો મંત્ર આપ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના પ્રયાસોથી આજે એ દિશામાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની છે. 9 વર્ષ પહેલા આપણે 10મા સ્થાને હતા, તેમાંથી હવે 5મા ક્રમે આવી ગયા છીએ. દેશની આ વિકાસ યાત્રામાં નાના વેપારીઓ પણ મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. મોદીજીના નેતૃત્વમાં ત્રીજી ટર્મમાં ભારતને ત્રીજી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે, એમાં કોઈ બે મત નથી. આ માટે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈને ત્રીજી વાર આપણે બધા સાથે મળીને વડાપ્રધાન પદનું સુકાન સોંપવાનો આપણે સૌ સાથે મળીને આજે સંકલ્પ કરીએ, એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. આપશ્રીનો હૃદય ઉર્મેથી આભાર, આપશ્રીના ઓજપૂર્ણ અને માહિતીસભર માર્ગદર્શન માટે. ફરી એકવાર ઋણ સ્વીકાર અને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ વટપ્રદ નગરી, અસ્મિતાધારક સુસંસ્કૃત વડોદરા નગરીના આંગણે આપના આગમન બદલ માનનીય મુખ્ય દંડક બાલકૃષ્ણ ખંડેરાવ શુક્લા, શ્રીમતી પિંકીબેન, માનનીય મેયરશ્રી, મુખ્ય અતિથિ રંજનબેન ભટ્ટ, અતિથિ વિશેષ પદે ઉપસ્થિત તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંગઠનના હોદ્દેદારશ્રીઓ અને વિવિધ પદાધિકારીશ્રીઓનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આજના આ વડોદરા મહાનગરપાલિકા પીએમ સ્વનિધિ અંતર્ગત શેરી ફેરિયાઓ માટેના સ્નેહ મિલન ઉત્સવ સમારોહમાં અને વિનંતી કરીશ, શેરી ફેરિયાઓ સાથે ભોજન માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને મંચ પરના મહાનુભાવશ્રીઓ પધારશે. અને તો વડોદરામાં કાર્યક્રમ યોજાયો. પીએમ સ્વનિધિ યોજનાનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં શેરી ફેરિયાઓને ચેક એનાયત કરવામાં આવ્યા, લાભાર્થીઓના બાળકોને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા, સ્પોર્ટ્સમાં નામના મેળવનાર ખેલાડીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. પીએમ મોદીએ સૌના સાથ અને સૌના વિકાસ સાથે વિકાસની ગેરંટી આપી હોવાનું કહ્યું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે. અને સાથે જ ભૂપેન્દ્રભાઈએ કહ્યું, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, નાનામાં નાનો વ્યક્તિ સ્વમાન સાથે જીવે તેવી સરકારની યોજનાઓ છે. રાજ્ય અને દેશમાં તમામનો સર્વાંગી વિકાસ થઈ રહ્યો છે.